السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، میں ہوں عبد المالک اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفو بائی اے ایم۔ تو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک انتہائی سب کے لیے، آپ سب کے لیے، میرے لیے خود بھی یہ حیران کن ایک انفارمیشن ہے میرے پاس۔ اس کو آپ سنیں گے اور اگر تو آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کی لائف میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی، بہت ہی بڑی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے اگلے دن کافی کام کیا۔ میں اسٹڈی کے حوالے سے کچھ کام کر رہا تھا تو مجھے شدید پیاس لگی۔ پانی ذرا دور تھا، میں نہ جا سکا۔ پھر میں نے ایک بچے کو کہہ کے پانی منگوایا تو پانی پیا۔ جو چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ مجھے پانی پینے کے بعد 5 منٹ کے اندر ہی سمجھ آ گئی۔ میں نے سوچا کہ یہ جو پانی ہے ہماری باڈی میں، اس پر تھوڑی سی ریسرچ تو کر کے دیکھیں۔ تھوڑا میں نے اس کو دیکھا، کچھ ڈیٹا ادھر ادھر سے اکٹھا کیا۔ میں نے گوگل سے تھوڑا ڈیٹا لیا تو کچھ مجھے بڑے انتہائی حیران کن رزلٹس ملے۔ جب میں نے اس پر ریسرچ کی، آج وہی چیزیں میں آپ سے ذرا شیئر کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ پانی نہ پینے سے یا پانی کم پینے سے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، خاص طور پر اسٹوڈنٹ کے حوالے سے یا باقی بھی جو کام کرنے والے لوگ ہیں، آفس میں کام کرتے ہیں یا ادھر ادھر کہیں بھی کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے پانی کتنا ضروری ہے۔ تو پاکستان کا یہ علاقہ تو خیر ویسے ہی بہت گرم ہے، تو ادھر تو یہاں تو ہمارے یہاں پانی کی کمی ہی کافی زیادہ ہے۔ جب ہم اپنی باڈی کی بات کرتے ہیں نا، تو ہماری باڈی کے اندر بہت زیادہ پانی ہے، یعنی کہ ہماری پوری باڈی کے اندر 60% پانی ہے۔ تو اس 60% میں اگر ہم مسلز کی بات کریں تو مسلز کے اندر 75% پانی ہے۔ ہمارے جو مسلز ہیں ان کے اندر 75% پانی ہے۔ اور آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے دماغ میں جو پانی ہے وہ 80% ہے۔ سب سے زیادہ جو ہمارے پانی ہے ہماری باڈی کے حصے میں، وہ ہمارے دماغ میں ہے۔ تو اگر اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اگر ہماری باڈی میں پانی کی کمی ہوگی تو سب سے زیادہ جو متاثر ہوگا وہ ہمارا دماغ ہوگا۔ اور جس بندے کا دماغ اچھے سے کام نہ کر رہا ہو، مطلب پراپر نارمل حالت میں نہ ہو، تو وہ بندہ اچھے سے کامیابی کے ساتھ اچھا کام نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھتے ہوں گے اپنے ارد گرد ماحول میں کچھ لوگ ایب نارمل ہوتے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ ہی خراب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ، حالانکہ ان کی باڈی پوری اسٹرکچر کے حساب سے بالکل پوری ہوتی ہے، ان کی باڈی میں بھی پانی بھی بہتر ہو، لیکن ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا ٹھیک، تو اس وجہ سے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم سب لوگ نارمل ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن ہماری اگر باڈی میں پانی کی کمی ہوگی تو لازمی بات ہے کہ ہمارا دماغ سب سے زیادہ متاثر ہوگا۔ تو 2013 میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا ایک ڈاکٹر کی، تو وہ 2013 میں امریکہ میں سروے ہوا اس کا، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ عام آدمی کا ٹیسٹ کیا، پانی کے حوالے سے ٹیسٹ کیا، تو اس میں بہت سارے لوگ کرونک ڈی ہائیڈریشن کا شکار تھے۔ کرونک ڈی ہائیڈریشن کا مطلب سنگین پانی کی کمی کا شکار ہونا۔ تو اس کے رزلٹ بڑے ہی حیران کن۔ اب آپ دیکھیں وہاں پر امریکہ میں سردی، کافی علاقوں میں تو بے انتہا قسم کی سردی ہے، وہاں پر زیادہ گرم علاقے نہیں ہیں، تو وہاں پر 75% لوگ پانی کی کمی کا شکار، کرونک ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہیں۔ 75% لوگ۔ ادھر وجہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ مختلف اور عجیب و غریب قسم کے مشروبات بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن امریکہ اور یو کے وغیرہ کو چھوڑ کے میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان میں بھی اگر اس بارے میں ریسرچ کی جائے تو میرے خیال میں پاکستان میں رزلٹ اس سے بھی شاید کہیں آگے کے نکلیں۔ تو پانی نہ پینے سے انسان کا باڈی سٹرکچر، سب سے پہلے زیادہ متاثر ہونے والا حصہ دماغ ہے، اور اگر دماغ متاثر ہو گیا تو پھر باقی کے کام بالکل اچھے سے نہیں ہو سکیں گے۔ تو اکثر مجھے میں جو کہ لیکچر دے رہا ہوتا ہوں بچوں کو، تو وہ بچے کہتے ہیں کہ سر ہمارے سر میں پین ہو رہی ہے، ہم سے پڑھا نہیں جا رہا۔ اکثر ہی کوئی نہ کوئی ایک کلاس میں 1-2 بچے ہوتے ہیں، تو جن کو پانی کی کمی ہوگی، ایک تو ان کے سر میں درد ضرور ہوگا، لازمی بات ہے یہ بھی میں نے اس پر بھی ریسرچ کی۔ پھر وہ اچھے سے اپنے لیکچر کو فوکس نہیں کر سکیں گے،
जब वो अच्छे से अपने लेक्चर को फोकस नहीं कर सकेंगे, उनकी कंसंट्रेशन नहीं रहेगी, फिर वो इधर उधर की बातें इधर उधर के दोस्तों के साथ मतलब लेक्चर के दौरान ही जब करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, वो दूसरे बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम्स का बायस बन सकते हैं। पानी ना पीने से या पानी की थोड़ी कमी होने से हमारा जो दिमाग है वो श्रिंक हो जाता है। यानी कि जैसे आप पानी कपड़े को निचोड़ते हैं तो पानी निकल जाता है, तो वो कपड़ा जो है वो श्रिंक हो जाता है। तो ऐसे ही हमारा दिमाग भी है, अगर पानी की कमी होगी या हम मुसलसल कोई काम कर रहे होंगे और पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा दिमाग भी ऐसे ही हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दिमाग थोड़ा छोटा होता जाता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना तो फिर दिमाग भी थोड़ा छोटा होता जाता है और दिमाग आस्ते आस्ते श्रिंक होता है। तो लेकिन अगर काम करते हैं और पानी की कमी हो जाती है तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इस रिसर्च में मैंने ये देखा है कि अगर कोई बच्चा 1 घंटा मुसलसल साइकिलिंग करता है या आधा घंटा वो दौड़ लगाता है तो उसका दिमाग जो है वो काफ़ी हद तक श्रिंक हो चुका होता है। ऐसे ही श्रिंक होता है जैसे वो कपड़ा श्रिंक हो गया हो। तो अगर जब फिर वो रेस्ट के बाद पानी पीता है तो दोबारा उसका दिमाग कुछ देर के बाद फिर नॉर्मल पोजीशन में आता है, अपनी असली पहली पोजीशन में आता है। एक्सरसाइज करने से, पसीना आने से ये दिमाग श्रिंक हो जाता है। अब जो बच्चा 1 घंटा साइकिलिंग करने से उसका दिमाग श्रिंक हो जाता है तो मतलब कि यूँ समझिए कि उसकी उम्र में 1 साल का इजाफा हो गया है। 1 साल वो बड़ा हो गया है, बुढ़ापे की तरफ चला गया 1 साल। तो फिर वो पानी पिएगा तब फिर वो जाके उसका दिमाग नॉर्मल पोजीशन की तरफ आएगा। तो अब एक तजर्बा किया, ये गालबन मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं, तुर्की में एक तजर्बा किया गया कि मतलब बच्चों को ना एग्ज़ाम से पहले ज़रा आधा घंटा पहले 15 मिनट पहले पानी पिलाया। कुछ बच्चों को पानी पिलाया और कुछ बच्चों को पानी नहीं पिलाया, एक ही कैटेगरी के बच्चे इकट्ठे करके। तो जिनको पानी पिलाया था उनके जो ग्रेड्स हैं दूसरे बच्चों के ग्रेड से 5% ज़्यादा आए। अब देखें कि ये उनको पानी पिलाया है वो एग्ज़ाम से पहले। अगर वो पूरा साल अपनी स्टडी से पहले पानी पिए तो मेरे ख्याल में तो इसके रिज़ल्ट ही बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ होंगे। तो मेरे भाई हमें ये चाहिए कि हमें भी ये काम करना चाहिए कि हम कोई भी काम शुरू करें, हम आधा गिलास, अगर तलब कम है तो आधा गिलास पी लें, वरना 1 गिलास पानी का पी के फिर अपना काम शुरू करें। तो हमारे यहाँ क्लासेस में हमारे यहाँ स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा ही होता है कि हमारे यहाँ क्लासेस में पानी पीने को बड़ा ना मायूब समझा जाता है। मेरा ख्याल है कि पहले मैं भी ऐसे ही समझता था कि क्लास में बच्चों को पानी नहीं, कुछ चीज़ खानी पीनी नहीं चाहिए। चले कोई चीज़ तो, दूसरी चीज़ें तो अलग बात है, लेकिन पानी के हवाले से मैं समझता हूँ इस रिसर्च के बाद कि बच्चों को पानी की इजाज़त दे देनी चाहिए हर क्लास में, हर स्कूल में, हर अदारे में, ताकि वो पानी जब भी उनको थोड़ी प्यास महसूस हो वो थोड़ा सा पानी पिएं। और जब पानी पिएंगे तो लाजमी बात है कि वो कंसंट्रेशन के साथ अपना काम कर सकेंगे। तो हमारे यहाँ दोस्तों को, मेरे ख्याल में मैं अपने तमाम टीचर्स अहबाब को मशवरा दूंगा कि इस रिसर्च के बाद मेरा ख्याल है कि ये बहुत कम लोग ही जानते हैं, उनको चाहिए कि वो इस बारे में लोगों को, बच्चों को इसकी इजाज़त दें, पानी पीने की इजाज़त दें। जब भी वो पानी पीने का कहें, अगर वो साथ में बोतल लेके आते हैं तो बस उनको एक तरीकाकार बता दें कि लेक्चर के दौरान किस किस अंदाज में हो तो पानी पीना है, अदरवाइज़ मतलब फिर आप थोड़ा सा गुरेज भी कर सकते हैं। तो पानी पीने से हमारी जो बॉडी की जो कंसंट्रेशन है, माइंड की कंसंट्रेशन है, वो जब लेक्चर की तरफ रहेगी तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छे आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जनरेशन बड़ी ही काबिल लोग हैं, बड़े ही अच्छे लोग हैं। तो मेरे ख्याल में बड़े ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी मैंने रिसर्च के बाद ये इकट्ठी की, तो उम्मीद है आपको ये समझ मतलब अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह।